So in the last videos we had discussed with the accountancy, that is syllabus we have discussed, right? And even we had started with the introduction part, that is chapter 1, introduction to accounting. In that we had studied about the definition, that is AAA as well as AICPA, what the definition has been given by accountancy, right? And even not only that, even we had discussed with the meaning of accountancy. Yes, so accountancy begins with the identification and ends with the financial statement, right? So that is recording, classifying, summarizing, those things we have studied, right? So it is a systematic recording, even that we have discussed. After that we have discussed about the process of accounting also. Yes, I had given a chart also, that is a diagram. Yes, and that diagram will be of 5 marks for practical oriented, most repeated question in practical oriented. Yes, so even that we have discussed. And after that, yes, now we will discuss about, that is accounting as a source of information. And one more thing we have discussed, that is uses, right? Accounting uses of information, right? So they are external uses as well as internal uses. Internal uses, which I have told you, that is in the organization, within the organization, the users are there, the parties are there which are interested to know about the accounting information, right? That we have discussed. And even external users are also available. Shareholders, for shareholders we call it as stakeholders also. Yes, stakeholders, then customers, government, yes, many more. So they are interested about organization accounting information. So these are the things which we have discussed. Yes, and before going to the continuation part, I need to tell you people, that is some are in confusion which kind of a book should be made for an accountancy subject, right? So here there is a book, so you can go for register book. So ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚಂದಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಆರ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಿರ್ತದ್ರಿ. ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೂ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, so there was a confusion. Many people had called me about this, so for that purpose I have told you and I have clarified you about these things. Okay, so we'll begin with the this session, that is accounting as a source of information. Yes, so na ಇದು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊಂತನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಎಸ್, ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಅದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗ್ಯದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಎಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವೀಕರ್ ಆಗ್ಯದ, ವೀಕ್ ಆಗ್ಯದ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್.
ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚಾಲೂ ಆಗೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1st ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 31st ಮಂತ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಯರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1st ಇಂದ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ ಅಂತ. ಎಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್, ಮೆಜರಿಂಗ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್, ಸಮರೈಸಿಂಗ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನೋ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು 31st ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಂಡ್, ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇಕಾದ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಇದೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 1 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಾರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ your first one is provide information for making economic decisions. Yes, definitely I have told you people, right? ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನೋ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ರೀ. ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಲೇವಾದೇವಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದು ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಮನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಡೈಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಲೇವಾದೇವಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಿದೆ, ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸು ಹೌದಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸು ಹೌದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಂತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್? ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವೇನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಎಸ್, ಈಗಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಮೇ ಬಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಅಗೇನ್ ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಾ. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅಥವಾ ಊಹೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡನ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ. ಅದು ಸೊ ನಾವು ಏನದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಪಾರ್ಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೈದಾ ಬೇಕು, ಎಸ್, ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್
ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂತೇವೆ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೋ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದ, ಏನದ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಲಿ. ಎಸ್, ಈ ನಾವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಅವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಗೋಲನ್ನು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. Yes, clear with this? Then the next one is factual and interpretative information ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what is this factual ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ, ನಿಜವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಸುಳ್ಳ ಏನಾದರೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೇ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. So this is the accounting as a source of information. So na ಹೇಳಿದೆ it starts with the identification and ends with the financial statements. Yes. Yes. Till now now accounting as a source of information anna kaltvi. Yes. Now we'll study the next topic is about branches of accounting. Nodri. Accounting ಏನದಲ್ಲ it is very vast. ಹೌದಾ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದಾವೆ. ಬರೀ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟೈಪ್ಸ್, ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 divisions of accounting. So that is first one financial accounting, second one is cost accounting, and the third one is management accounting. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೈಟ್ಲಿನ ಲೈಕ್ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗೇನು ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇರ್ತಾವೆ, ಏನು ಲೇವಾದೇವಿಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಏನೋ ಚೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಸ್, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಎಸ್, ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್, ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ನೀವು ಈ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವ. ಎಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನಿವೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇವಾದೇವಿಗಳನ್ನು. ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ
ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಟೈಪ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಟೈಪ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನು ಕಲಿತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅಂದರೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್, ಈಗ ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಪಾರ್ಲೇಜಿದು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಲೇಜಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟಿಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವೇಜಸ್, ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೇಮ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫೀಸಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್, ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇವೆರಡು ಇರ್ತವೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ನೂ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಎನಲೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೈಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಎಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಫರ್ದರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅವರ PG ಒಳಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ಇವೆರಡು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ PUC ಒಳಗೆ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Okay, so yes, next we'll discuss about qualitative characteristics of accounting information, right. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ ರೀ. ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಗ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತೇನಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬುಕ್ ಆ ಟೈಪ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಫ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾವು ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆದವ್ರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ಎರರ್ಸ್, ಎರರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಎಸ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು 50,000 ಅಂತ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಅ ಮಷೀನರಿ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅ ಮಷೀನರಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ rupees 50,000 ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ರೇಟ್, ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 60,000. ಈ ಟೈಪ್ ಬರೋದ್ರೆ ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಈ ಟೈಪ್ ಬರೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರೀತೀರಿ. ಬಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬರೋದ್ರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಬಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡನ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು
3000 bulb be then finished. No scrubbing and no scratching. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಚೆಂದ ಕಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಎಸ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಭಾಳ ಡರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಲ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ನೀಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ನೀಟ್, ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನೀಟ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಲು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ನೀವು ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಕಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ನು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಬರ್ದೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸತ್ಯಂ ಕಂಪ್ನಿ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ 2012 or 10, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟ್. ಬಟ್ ಸತ್ಯಂ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ. ಅವ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್, ಅವನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಗಲ್ಬತ್ ಮಾಡಿದ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಒಳಗಿಂತ ತಗೋಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನೀಚೇಸಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಸತ್ಯಂ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ತಮ್ಮ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವ ತಮ್ಮ ಓನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಹೂ ಆರ್ ದ ಆಡಿಟರ್, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇಯರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು 6 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ. ಎಸ್, ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ಈವನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಫೀಸಸ್ ಒಳಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಈ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರು CA ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೂಫು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಳಿದ್ವಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು, ವಿತ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಅದ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಆ ಟೈಪ್ ಶಾಣೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಜೈಲ್ ಒಳಗದಾನೆ ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಫ್ರಾಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಲಯಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಡಿಪೆಂಡೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಇದು. ಎಸ್, ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ಲಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬುಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬುಕ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಒನ್ ಬುಕ್, ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನದ ಒಂದು ಬುಕ್. ದೆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಹೊರಗಿನೂ. ಎಸ್,
the outsiders will come to check an accounting book. So that time an accountant should be ready to show that accounting books, or else whatever he has done he should be ready to show to the outsiders. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನಂತಾರೆ, ಅದೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಈಗ ಅಗೇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೇಫಾಗಿ ಇಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. another one example I will give you, right? Definitely you have an Android set, so ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆಸೇಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಆ ರಿಸೀವರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವೇನಾಗ ಹೆಂಗಾರ ಬರೋದು ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ ರಿಸೀವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೇಜ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಂಡರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಲ್ಸೋ. Sender in the sense definitely he will be an accountant, right? So accountant whatever he does it should be with the systematic recording. So whatever the systematic recording of transactions will be available, so that should be helpful for the users also, that is receiver. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನೋ ಕರ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ದು ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ತಿಳಿತದೆ, ನೋ ಇವನ್ ಐ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೀವಿ ಏನಿವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕರ್ಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರಿಬೇಡಿ. ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಆನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅಗೇನ್ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಷ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹೌ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಯರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ್ಸ್ ಒಂದು 5 years ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಅವಾಗಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಈ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೌ ದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್, ರಿಲಯಬಲ್, ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ accounting information. So till now we have discussed with the accounting as a source of information, right? Then we have discussed with the branches of accounting. Then the last one we have discussed about the characteristics of accounting information.